Hello everyone, it's me Faiz. I am from AIMS Nagpur. I am your physics faculty. So today I am going to continue mechanical properties of solids part 2. Okay. So in the class we will start solving exercises. Okay. Yes. Let's solve this. So the first question 8.1. A steel wire of length 4.7 meter. Okay, steel wire length 4.7 meter and cross-sectional area 3 into 10 raised to minus 5 meter square stretches by the same amount as a copper wire of length 3.5 meter and cross-sectional area of 4 into 10 raised to minus 5 meter square under a given load. What is the ratio of the Young's modulus of steel to that of copper? Okay, എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? എന്താണ്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റീൽ വയർ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ കോപ്പർ വയർ ഉണ്ട്. സ്റ്റീൽ വയറിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 4.7 മീറ്റർ. സ്റ്റീൽ വയറിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എത്രയാണ്? 3 into 10 raised to minus 5 meter square. Stretches by the same amount. Okay, stretches by the same amount. So elongation same ആണ്. Comparing with copper wire in the length of 3.5 meter, cross sectional area 4 into 10 raised to minus 5. Okay, so copper in the length given ആണ്, copper in the cross sectional area given ആണ്. Okay, under a given load, what is the ratio of the Young's moduli? അതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. So let's solve this. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? എടുത്തെഴുതാം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റീൽ വയർ. ഓക്കെ, സ്റ്റീൽ വയറിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഗിവൺ? 4.7 മീറ്റർ. 4.7 മീറ്റർ. ഓക്കെ, അതേപോലെ അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എത്രയാണ് ഗിവൺ? ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ that is, I am taking A, that is given 3 into 10 raised to minus 5. 3 into 10 raised to minus 5. Okay, any copper wire in the length of, I am taking second case as copper wire. Okay, copper wire in the length is given how much? Copper wire in the length 3.5 meter. 3.5 meter. ഇത് 4.7 ആട്ടോ. ഓക്കെ, 3.5 മീറ്റർ. അതേപോലെ കോപ്പർ വയറിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എത്രയാണ്? 4 into 10 raised to minus 5. 4 into 10 raised to minus 5. 4 into 10 raised to minus 5. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ഗിവൺ ആണ്? ഇലോങ്ങേഷൻ സെയിം ആണെന്ന് ഗിവൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഇലോങ്ങേഷൻ രണ്ടിനും സെയിം ആണ്. സോ എനിക്കതിന് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഓരോന്നിന്റെയും. സപ്പോസ് സ്റ്റീൽ അല്ലെ, സോ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റീൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ. ഹിയർ ലെങ്ത് ഓഫ് കോപ്പർ, ഏരിയ ഓഫ് കോപ്പർ. ഓക്കെ, ബട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഈസ് സെയിം ഫോർ ബോത്ത്. So I can write change in length is both same for both, correct? So I can write delta L of steel will be equal to delta L of copper because same only. So change in length is same. So what is the formula of change in length? Okay, force applied is same for both. So in both cases we can take same force. Fs is under given load, no same load. Okay. We know that Young's modulus y equal to FL by A delta L. Correct? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് സെയിം ആണെന്ന് അറിയാം. സോ ഡെൽറ്റ എൽ സെയിം ആണെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെൽറ്റ എൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഡെൽറ്റ എൽ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഈക്വൽ ടു change in length of steel is equal to change in length of copper. Correct? Yes. So
From this equation, I can derive a formula of change in length. Change in length is equal to FL by AY. FL by AY. So, okay. So, നമുക്ക് എന്തറിയാം, change in length of steel is equal to change in length of copper. Okay. So, change in length of steel. Change in length of steel എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, ഫോഴ്സ് രണ്ട് കേസിലും സെയിം ഫോഴ്സ് ആണ്. ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റീൽ divided by area of cross section of steel into Young's modulus of steel, correct, is equal to force against same load, length of copper divided by area of cross section of copper into Young's modulus of copper. Okay, I can write like this. ഇതിൽ നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഫോഴ്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താണ് കാണേണ്ടത്? റേഷ്യോ ഓഫ് യങ് മോഡുലസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ടു കോപ്പർ. സോ YS by YC എന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, YS by YC ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് കോപ്പർ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വന്നു. ഇനി ഇതൊക്കെയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് കോപ്പർ ഇൻടു ഏരിയ ഓഫ് cross section area of copper divided by cross section area of steel. Okay, so equation കിട്ടി. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എത്രയാണ്? ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റീൽ is 4.7. So 4.7 divided by length of copper is 3.5. Okay. ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ എത്രയാണ്? 4 into 10 raised to minus 5. 4 into 10 raised to minus 5. Area of cross section of steel എത്രയാണ്? 3 into 10 raised to minus 5. Correct. 3 into 10 raised to minus 5. So ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, 10 raised to minus 5, 10 raised to minus 7 എന്ത് ചെയ്യാം? ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബാക്കി വരുന്ന വാല്യൂസ് നോക്കിയാൽ മതി. ബാക്കി വരുന്ന വാല്യൂസ് നോക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ ഉണ്ട് 4 into 4.7 28, 2 remaining 16, 18. So 18.8 divided by 15, 1 remaining, okay, 10.5. 18.8 divided by 105. So അത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ 158 ഹരിക്കണം 105. Correct. So 1. Okay, approx 1.2 കിട്ടത്തില്ല, 1.7 മാസം അപ്രോക്സ് 1.79 ആണ് ആൻസർ. So our answer is 1.79. Our answer is 1.79. Okay, our answer is 1.79. 1.79. Yes, answer is 1.79. Okay, first question over. Moving to next question, 8.2. Figure 8.9 shows the strain stress curve. Okay, strain stress curve given ആണ്. What are ഒന്ന്, ആദ്യം നമ്മൾ യങ്സ് മോഡുലസ് കാണണം. 2, അപ്രോക്സിമേറ്റ് yield strength for this material. yield strength കാണണം. yield strength എവിടെയായിരുന്നു? yield പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിലുള്ള സ്ട്രെസ് ആയിരുന്നു yield strength. യങ്സ് മോഡുലസ്. ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യങ്സ് മോഡുലസും കാണാൻ പറ്റണം, പിന്നെ വേറെ കൂടി കാണാൻ പറ്റണം, yield strength ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കാണണം. കാണാം. എങ്ങനെ കാണുന്നത്? ഈ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ്? ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ്? y by x, that is stress by strain. സോ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ്? ഈ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംപിളി പറയാൻ പറ്റുന്നത് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ്. കറക്റ്റ്. ആക്ച്വലി എന്താണ് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ? Stress by strain is nothing but Young's modulus. So I can write Young's modulus is equal to slope of this graph. Young's modulus is equal to slope of this graph. Young's modulus is equal to slope of this graph. Okay. So നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കാണണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്ലോപ്പ് കാണണം. ഓക്കെ, സോ സ്ലോപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കാണ് എവിടുന്ന്? ഓക്കെ, 0 to 150 ഈ പോയിന്റ് എടുക്കണം. 0 to 150 വരെയുള്ള പോയിന്റ് എടുക്കാണ്. ഓക്കെ, 0 to 150 വരെയുള്ള പോയിന്റ് എടുക്കാണ്. ഓക്കെ, 0 to 150 വരെയുള്ള പോയിന്റ് എടുക്കാണ്. അവിടെയുള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ y,
അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് നമുക്കെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സ്ലോപ്പ് y is equal to ചേഞ്ച് ഇൻ y ആക്സിസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ x ആക്സിസ്. സോ ഇതിൽ നോക്ക് 0 to 150 വരെ ചേഞ്ച് ഇൻ y എത്രയാണ്? 0 to 150 വരെ ചേഞ്ച് ഇൻ y എത്രയാണ്? That is 150 only, correct? 150 into 10 raised to 6 divided by change in x. So അതുവരെയുള്ള ഇത് ഇവിടം വരെയുള്ള കറക്റ്റ് ഇവിടം വരെയുള്ള that is 0.02, that is 2 into 10 raised to minus 3, correct? 2 into 10 raised to minus 3, correct അല്ലേ? 2 into 10 raised to minus 3. യെസ്. സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യങ്സ് മോഡുലസ് കിട്ടും. എത്ര വരുന്നത്? 10 raised to minus 3 മോളിപ്പം 10 raised to 9 ആകും, 10 raised to 10 ആകും. 15/2 that is 7.5 into 10 raised to 10. 7.5 into 10 raised to 10 യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ raised to minus 2. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? യങ്സ് മോഡുലസ് കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് കാണേണ്ടത് yield strength for this material. സോ എവിടം വരെയാണോ അത് ഇലാസ്റ്റിക്, ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ yield പോയിന്റിലുള്ള സ്ട്രെസ് ആണ് yield strength. സോ ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ലൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പോയിന്റിലല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ആ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ ഏതാ വരുന്നത്? ഇതല്ലേ? യെസ്. സോ yield strength of this material will be how much? Yield strength will be 3 into 10 raised to 300 into 10 raised to 6. 300 into 10 raised to 6 അഥവാ 3 into 10 raised to 8 ന്യൂട്ടൺ per meter square. ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ എന്ത്? yield strength. Correct? Yield strength. Moving to next question. The stress strain graphs for materials A and material B are shown in figure 8.10. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്, മെറ്റീരിയൽ എയും മെറ്റീരിയൽ ബിന്റെയും. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയലിന് the graphs are drawn to the same scale. എന്താണ് കാണേണ്ടത്? A, which of the materials has the greater Young's modulus? ഇതിൽ ആർക്കാണ് greater Young's modulus? B, which of the two is the stronger material? ഓക്കെ, സ്ട്രോങ്ങർ മെറ്റീരിയൽ ഏതാന്ന് കാണണം, പിന്നെയോ ആർക്കാണ് ഗ്രേറ്റർ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് കാണണം. നമ്മൾ എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? സോ വി നോ ദാറ്റ് ആർക്കാണോ സ്ലോപ്പ്, ഓക്കെ, we know that Young's modulus we can compare by measuring slope, correct? by measuring slope. ഇതിൽ എന്റെ നോക്ക്, ബിനെ നോക്ക്, ആർക്കാണ് സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ? ഓഫ് കോഴ്സ് എന്റെ സ്ലോപ്പ് അല്ലേ കൂടുതൽ? എന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് കൂടുതൽ, കറക്റ്റ്? സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെ? എങ്ങനെ എഴുതാം? യെസ്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. അതായത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് A greater than slope of A greater than slope of B. Slope of A greater than slope of B. Hence, we can say that Young's modulus of A will be greater than Young's modulus of B. Why? The reason is Young's modulus is equal to slope of stress strain curve. The reason is, what is the reason? The reason is the slope of stress strain curve. The slope of stress strain curve is Young's modulus. Correct? So slope of stress strain curve is Young's modulus. Slope of stress strain curve is Young's modulus. So slope of A ന്റെ സ്ലോപ്പ് B ന്റെ സ്ലോപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. Hence Young's modulus of A is greater than Young's modulus of B. So which of the material has greater Young's modulus? A. ആർക്കാണ് Young's modulus കൂടുതൽ? Simply A. Next, which of the two is the stronger material? ആരാണ് stronger material? ഓക്കെ, എ തന്നെ. കാരണം എന്താണ്? ഓക്കെ, വൈ? എ തന്നെയാണ് സ്ട്രോങ്ങർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രോങ്ങർ എന്ന് പറയുന്ന കാരണം? എ സ്ട്രോങ്ങർ ആവാൻ കാരണം ആക്ച്വലി Young's modulus is a measure of
strength. Young's modulus is also is a measure of strength of the material. Young's modulus is also is the measure of strength of the material. Young's modulus actually എന്താണ് measure of strength ആണ്. measure of strength ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആരാണ് stronger? So A will be stronger than B. അല്ലെ? Why? Because Young's modulus of A is greater than Young's modulus of B. As easy as that. Okay, simple ചോദ്യല്ലേ? Yes. Okay. Let's move to next question. Next question says, read the following two statements below carefully and state with the reasons if it is true or false. Okay. First statement is, നമുക്കിത് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ എന്ന് പറയണം. ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ എന്ന് പറയണം. The first statement is, the Young's modulus of rubber is greater than that of steel. Young's modulus of rubber is greater than that of steel. Young's modulus of rubber is greater than that of steel. നമുക്ക് സിംപിളി നോക്കാം. Young's modulus നമുക്കൊരു ടേബിളിൽ ഗിവൺ അല്ലേ NCERT-യില്. സോ റബ്ബറും സ്റ്റീലിന്റെയും യങ്സ് മോഡുലെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, യങ്സ് മോഡലിൽ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ആരൊക്കെ, റബ്ബറിന്റെയും സ്റ്റീലിന്റെയും. ഗിവൺ ആണ്. റബ്ബറിന്റെ യങ് മോഡൽ എത്രയാണ്? റബ്ബറിന്റെ യങ് മോഡല് റബ്ബർ ഇതിൽ ഗിവൺ അല്ല. ഗ്ലാസ്, കോൺക്രീറ്റ്, വുഡ്, ബോൺ, പോളിസ്റ്റൈറീൻ, അലുമിനിയം, കോപ്പർ. ഓക്കെ, സ്റ്റീലിന്റെ ഗിവൺ ആണ്. ഓക്കെ, റബ്ബറിന്റെ ഗിവൺ അല്ല. നമുക്ക് അറേസ് ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? യങ് മോഡുലസ് ഓഫ് റബ്ബർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്റ്റീൽ. എന്താണത്? ഫാൾസ് ആണ്. കറക്റ്റ്. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫാൾസ് ആണ്. യങ് മോഡുലസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യങ് മോഡുലസ് ഓഫ് റബ്ബർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് കറക്റ്റ്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ പറയുന്നത്? The stretching of a coil is determined by its shear modulus. അത് ട്രൂ ആണ്. Stretching of a coil is determined by its shear modulus. Stretching of a coil is determined by its shear modulus. Stretching of coil is determined by shear modulus. So stretching is determined by shear modulus. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്. Let's move to next question, 8.5. We have given two wires of diameter 0.25 centimeter, one made of steel and the other made of brass, are loaded as shown in figure 8.11. The unloaded length of steel wire is 1.5 meter and that of brass wire is 1 meter. Compute the elongations of the steel and the brass wires. നമുക്ക് സ്റ്റീലിലുണ്ടായ ഇലോങ്ങേഷനും കാണണം, അതേപോലെ ബ്രാസിലുണ്ടായ ഇലോങ്ങേഷനാണ് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഓരോന്നിലുണ്ടായ ഇലോങ്ങേഷനാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപോകാം. യെസ്, ഓക്കെ, സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്, ഈസി ചോദ്യമാണ്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഗിവൺ വാല്യൂസ് എഴുതാം ആദ്യം, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം, എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാം. ഓക്കെ, യെസ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഗിവൺ വാല്യൂസ്? ഫസ്റ്റ്, ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ടു വയർ, രണ്ടിനും ഡയമീറ്റർ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് 0.25 meter. Okay, so radius of wires will be diameter divided by 2, that is 0.125 into pagadi. Okay, 0.125 meter. So centimeter. Okay, 25 centimeter, ഇവിടെയും centimeter. Okay, next. സ്റ്റീൽ വയറിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത്? ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റീൽ വയർ ഈസ് ഗിവൺ ഹൗ മച്ച്? ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റീൽ വയർ ഈസ് ഗിവൺ 1.5 meter. Length of brass wire is given how much? 1 meter. Okay. ഇനി സ്റ്റീൽ വയർ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും? കാരണം എന്തൊക്കെയുണ്ട്? 6 kg ഉണ്ട്, 4 kg ഉണ്ട് അല്ലെ, രണ്ട് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. സോ
force on steel wire. Force on steel wire. Force on steel wire എത്രയായിരിക്കും? That is 6 plus 4 into G. Correct? That will be how much? G 9.8 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 98 ന്യൂട്ടൺ വരും. കറക്റ്റ്? യെസ്. അതേപോലെ ഫോഴ്സ് ഓൺ ബ്രാസ് വയറോ 6 മാത്രമല്ല കാണൂ. ഫോഴ്സ് ഓൺ ബ്രാസ് വയർ. Force on brass wire will be how much? 6G. 6G. That will be 6 into 9.8. That will be 58.8 Newton. So രണ്ടിലായിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് രണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ കാണാം. ഓക്കെ, സോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ രണ്ടുപേരുടെയും സെയിം ആയിരിക്കും. രണ്ടിന്റെയും റേഡിയസ് എന്താണ്? സെയിം ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് Young's modulus of steel is given. How much? 2 into 10 raised to 11. Young's modulus of brass is given. How much? Young's modulus of brass given അല്ലേ? ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ടേബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, Young's modulus of brass വരുന്നത് 0.91 into 10 raised to 11. 0.91 into 10 raised to 11. ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റീൽ വയറിലുണ്ട ഇലോങ്ങേഷൻ കാണാം. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കറിയാം യങ്സ് മോഡുലസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു FL by A delta L. So change in length delta L will be FL by AY. Correct? So change in length for steel will be force exerted on steel, length of steel divided by cross-sectional area of steel by into Young's modulus of steel. So force exerted എത്രയാണ് വരുന്നത്? നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ 1.49 into 10 raised to minus 4. നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാം. സ്റ്റീലിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്? 98 ന്യൂട്ടൺ. കറക്റ്റ്, 98 ന്യൂട്ടൺ. ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റീൽ വയർ എത്രയാണ്? 1.5. 1.5 taking as 3/2. ഓക്കെ, ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ വയർ എത്ര വരുന്നത്? ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ πr². കറക്റ്റ്. സോ പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് വരുന്നത് 0.125 ആണ്. സൂപ്പർ സെന്റിമീറ്റർ. സോ 125 into 10 raised to minus 3. 125 into 10 raised to minus 3. 125 into 10 raised to minus 5. അതിന്റെ എന്ത്? സ്ക്വയർ. സോ 125 into 125 10 raised to minus 10. Okay, Young's modulus of steel is 2 into 10 raised to 11. 2 into 10 raised to 11. Okay, സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റീൽ വയറിന്റെ ചേഞ്ച് ലെങ്ത് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ്? 1.49 into 10 raised to minus 4 meter. 1.49 into 10 raised to minus 4 meter. 1.49 into 10 raised to minus 4 meter. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഇൻ സ്റ്റീൽ വയർ കിട്ടി. അടുത്ത് എന്താ കാണേണ്ടത്? ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഇൻ കോപ്പർ വയർ, ബ്രാസ് വയർ. ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഇൻ ബ്രാസ് വയർ. എന്താ വരിക? അഗെയിൻ F of brass, force exerted on brass, length of brass by area of cross section of brass into Young's modulus of brass. ഓക്കെ, അതേപോലെ സെയിം നമ്മൾ സ്റ്റീലിനെ കണ്ട പോലെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1.3 into 10 raised to minus 4 meter ആണ്. ഇത്രയും ചേഞ്ച് ആണ്. So the elongation of steel will be 1.49 into 10 raised to minus 4 and elongation in brass will be 1.3 into 10 raised to minus 4 meter. Correct? Yes. Okay. നമ്മൾ രണ്ടിന്റെയും എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചു? രണ്ടിന്റെയും ഇലോങ്ങേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കണ്ടു. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. യെസ്, നമ്മൾ എവിടെ വരെ എത്തി? ഓക്കെ, 8.5 വരെ എത്തി. അടുത്ത 8.6. Question number 8.6. Okay. Yes. 8.6. The edge of an aluminum cube
edge of an aluminum cube is 10 centimeter long. Okay, 10 centimeter long ആണ്. Aluminum cube ആണ്. One face of the cube is firmly fixed into a vertical wall. Okay. A mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. Opposite face ലാണ് 100 kg. So tangential force ആണ്. The shear modulus of aluminum is, okay, shear modulus G is given 25. What is the vertical deflection of this face? Okay, we have to find out what is the vertical deflection of this face. Okay, കാണാം. Okay, aluminum cube അല്ലേ? Yes, aluminum cube ആണ്. നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? aluminum cube വരക്കാം. സോറി, അലൂമിനിയം ക്യൂബ് ആണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അലൂമിനിയം ക്യൂബ് നമ്മൾ വരച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി ഓരോ സൈഡും എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 10 സെന്റിമീറ്റർ. പിന്നെ ഒരു സൈഡ് എന്താണ്? വാളുമായിട്ട് ഫിക്സ് ആണ്. സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ റോസ് കളർ കൊണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗമാണ് എന്ത്? വാളുമായിട്ട് ഫിക്സഡ്. ഓക്കെ, ഇത് വാളുമായിട്ട് ഫിക്സഡ് ആണ്. ടാൻജൻഷ്യലി ഒരു സൈഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തുണ്ട്? 100 kg ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും സൈഡിൽ ആയിക്കോട്ടെ 100 kg കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഈ ഇവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ടാൻജൻഷ്യലി എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? 100 kg. ഓക്കെ, മാസ് 100 kg മാസ് ഉണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ ഓരോ സൈഡിന്റെയും ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 10 സെന്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും? ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും? ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി, കറക്റ്റ്, ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഹൗ മച്ച്? ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി മാസ് ഇൻറ്റു ജി. കറക്റ്റ്, mg. ഇവിടെ m എത്രയാണ്? 100 kg. സോ 100 ഇൻറ്റു 9.8. സോ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി 980 ന്യൂട്ടൺ. കറക്റ്റ്. സോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി? ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്തറിയാം? ഷിയർ മോഡുലസ്. കറക്റ്റ്, ഷിയർ മോഡുലസ് G is equal to ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ബൈ, അല്ലെ, ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ്. ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ, സോറി, ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ. കറക്റ്റ്, അതല്ലേ ഷിയർ മോഡുലസ്? ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ. ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ. ഓക്കെ, ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് കിട്ടും? ഷിയർ മോഡുലസ്. ഓക്കെ, easy. Yes, so strain, tangential strain I can write as stress will be tangential force divided by area into shear modulus. Okay, correct. നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. എല്ലാ വാല്യൂസും ഗിവൻ ആണല്ലോ. സോ സ്ട്രെയിൻ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്? 980 ന്യൂട്ടൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ എത്രയാണ്? ഒരു സൈഡ് 10 സെന്റിമീറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് 0.1 മീറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് 10⁻⁻1 മീറ്റർ. അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക. സോ 10⁻². ഇതാണ് ഏരിയ. ഷിയർ മോഡുലസ് എത്രയാണ് ഗിവൻ? ഷിയർ മോഡുലസ് ഈസ് ഗിവൻ 25 GPa. മീൻസ് ഓക്കെ, ജിഗായാണ്. സോ 10⁻9 എടുക്കണം അല്ലേ? 25 × 10⁻9. 25 × 10⁻9. സോ എത്ര വരുന്നത്? നമുക്ക് വരുന്നു 3.92 × 10⁻⁻6. എത്രയാണ് അത് കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ കിട്ടുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ? ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എൽ. കറക്റ്റ്, ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എൽ. സോ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത്. സോ I can write as delta x is equal to L into strain is how much here? Shearing strain 3.92 into 10⁻⁻6. Correct. So length എത്ര വരുന്നത്? again 10⁻⁻1. So the x will be
3.92 into 10 raised to minus 7. 3.92 into 10 raised to minus 7. അല്ലേ? 3.94 ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വരും? 4 into 10 raised to minus 7. 4 into 10 raised to minus 7 meter. Okay, yes. Okay. Let's move to next question, 8.7. 4 identical hollow cylindrical columns of mild steel support a big structure of mass 50,000 kg. The inner and outer radii of each column are 30 and 60 centimeter respectively. Assuming the load distribution to be uniform, calculate the compressional strain of each column. Calculate the compressional strain of each column. Okay. To find out compressional strain of each column. Compressional strain of each column. Okay. So mass of big structure. Mass given 50,000 kg. That is 50,000 kg. Okay, mass is given. So total force exerted into G. That is 50,000 into G. That is 9.8. So force will be how much? Okay, this will be the force. എത്ര പില്ലർ ഉണ്ട്? സോ ഒരു കോളത്തിന് കിട്ടുന്ന കംപ്രഷണൽ ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും? കംപ്രഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ 1 കോളം, ഓൺ ഈച്ച് കോളം എത്രയായിരിക്കും? ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ആയിരിക്കത്തില്ലേ? യെസ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ആയിരിക്കും. സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 50,000 into 9.8 divided by 4. So എത്ര വരുന്നത്? കംപ്രഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഈച്ച് കോളം ഈസ് 1.22500. ഓക്കെ, ഇത്രയും ന്യൂട്ടനാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്ട്രെസ്. സോ വി ഹാവ് ഗോട്ട് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കിട്ടി. സ്ട്രെസ് ഈസ് 12.2500 ന്യൂട്ടൺ. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്. And we know that Young's modulus is equal to stress by strain. Young's modulus is equal to stress divided by strain. Young's modulus is equal to stress divided by strain. നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത്? സ്ട്രെയിൻ. സോ സ്ട്രെയിൻ എന്തായിരിക്കും? സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ യങ്സ് മോഡുലസ്. സ്ട്രെസ് ഈസ് വാട്ട്? എഫ് ബൈ എ. കറക്റ്റ്. സ്ട്രെസ് ബൈ യങ്സ് മോഡുലസ്. സോ സ്ട്രെസ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? കംപ്രഷണൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഇൻറ്റു യങ്സ് മോഡുലസ്. ഓക്കെ, ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? ഇന്നർ റേഡിയസും ഉണ്ട്, ഔട്ടർ റേഡിയസും ഉണ്ട്. സോ ഇന്നർ റേഡിയസ് ഇസ് ഗിവൺ ഹൗ മച്ച്? 0.3 meter, that is 30 centimeter. Outer radius is given how much? 60 centimeter, that is 0.6 meter. So area of cross section എത്രയായിരിക്കും? Area of cross section will be pi into outer radius square minus inner radius square. Correct? Okay. സോ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടുന്ന എത്രയെന്ന് അറിയാവോ? 0.27 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. സോ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടി. യങ്സ് മോഡുലസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയ കംപ്രഷണൽ സ്ട്രെയിൻ കിട്ടിയത് 7.22 into 10 raised to minus 7. എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? സ്ട്രെയിൻ കിട്ടിയത് 7.22 into 10 raised to minus 7 ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയ സ്ട്രെയിൻ. 7.22 into 10 raised to minus 7. ഓക്കെ, 7.22 into 10 raised to minus 7. 7.22 into 10 raised to minus 7. ഓക്കെ, എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ 8.7 ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് 8.8. A piece of copper having a rectangular cross section. Okay, cross section is given. Okay, is pulled 15.2 millimeter cross 19.1 millimeter. Is pulled in a tension with 44,500 Newton.
producing only elastic deformation. Calculate the resulting strain. നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? ടെൻഷൻ, അതായത് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഗിവൺ ആണ്. നമുക്ക് യങ്സ് മോഡൽസ് അറിയാം. നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത്? സ്ട്രെയിൻ. സോ ദിസ് ഈസ് എ പ്രിറ്റി ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സിംപിളി നമുക്ക് കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കാണാം. ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കാണാം. സോ ഏരിയ വിൽ ബി ഹൗ മച്ച്? 15. ഓക്കെ, സോ എന്ത് ചെയ്യണം? സോ 15.2 millimeters 10⁻³ into 19.1 into 10⁻³. ഇതാണ് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരുന്നത്. സോ ചെയ്തത് കിട്ടും നമുക്ക് 2.9 into 10⁻⁻4 meter². So area of cross section is 2.9 into 10⁻⁻4 meter². Okay. Any tension എത്രയാണ് given ആണ്? Tension, yeah, tension is given how much? 500 Newton. 44,500 Newton. Okay. ഇനി നമുക്ക് യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അറിയാം. എത്രയാണത്? 42 into 10⁻⁹ Newton meter². നമ്മളെല്ലാ വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത്? നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ്? സ്ട്രെസ് ആണ്, സ്ട്രെയിൻ ആണ് കാണേണ്ടത്. യങ്സ് മോഡുലസ് is equal to stress by strain. Young's modulus is equal to stress by strain. From this, strain will be equal to stress divided by Young's modulus. Stress divided by Young's modulus. So stress is given how much? 44,500 divided by area 2 into 9 into 10⁻⁻4 into Young's modulus of 42 into 10⁻⁹. So നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രെയിൻ, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ട്രെയിൻ എത്രയാണ്? സ്ട്രെയിൻ is equal to 3.65 into 10⁻⁻3. 3.65 into 10⁻⁻3. ഓക്കെ, യെസ്, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? സ്ട്രെയിൻ കിട്ടി. യെസ്. സോ 8.8 എന്ത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, യെസ്. Okay. Next, 8.9. A steel cable with a radius of 1.5 centimeter supports a chair lift at a sky area. If the maximum stress is not to exceed 10⁸ Newton per meter square, what is the maximum load the cable can support? സ്ട്രെസ് 10⁸ Newton മീറ്ററിനേക്കാളും കൂടരുത്. വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം ലോഡ് ദ കേബിൾ ക്യാൻ സപ്പോർട്ട്? ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ്, റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ കേബിൾ. എത്രയാണ് റേഡിയസ് എന്നിരിക്കുന്നത്? റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ കേബിൾ ഇസ് ഗിവൺ 1.5 സെന്റിമീറ്റർ. 1.5 സെന്റിമീറ്റർ നമ്മളെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ 1.5 into 10⁻⁻2 meter. Okay. So cross-sectional area എത്രയായിരിക്കും? Cross-sectional area will be pi r². So that is pi into 1.5 into 10⁻⁻2 square. So സ്ക്വയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടും. എത്ര? ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കിട്ടും 7.06 into 10⁻⁻4 meter². ഓക്കെ, യെസ്. സോ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടി. മാക്സിമം സ്ട്രെസ് മാക്സിമം എത്രയാണ് ഗിവൺ? സ്ട്രെസ് മാക്സിമം ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 10⁸8. 10⁸8 ആണ് മാക്സിമം സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് upon area, that is load upon area. So maximum stress is equal to maximum load divided by area of cross section.
കറക്റ്റ്. നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യനില്? മാക്സിമം ലോഡ് അല്ലേ? സോ ലോഡ് മാക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത്. ലോഡ് മാക്സ്, മാക്സിമം ലോഡ് ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. സോ ലോഡ് മാക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് മാക്സ്. കറക്റ്റ്, ഏരിയ ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് മാക്സ്. സോ എത്ര കിട്ടുന്നത്? സോ ഓക്കെ, നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം ലോഡ് ഓഫ് 7 × 10⁴ ന്യൂട്ടൺ. 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 Okay. Let's move to next question. 8.10. A rigid bar mass of 15 kg is supported. A rigid bar of mass 15 kg is supported symmetrically by 3 wires, each 2 meter long. Those at each end are of copper and the middle one is of iron. Determine the ratios of their diameters if each is to have the same tension. Okay. Again, simple ചോദ്യമാണ്. Same tension ആണ്. Okay. Okay. നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? തന്നിരിക്കുന്നത് പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കോ. ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, 3 വയർ. ഓക്കെ, ഡയമീറ്റർ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ലെങ്ത് 3ന്റെയും സെയിം ആണ്. സെയിം ടെൻഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എൻഡിലുള്ള കോപ്പർ, നടുക്കുള്ളത് അയൺ. നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത്? റേഷ്യോസ് ഓഫ് ദെയർ ഡയമീറ്റർ. ഓക്കെ, റേഷ്യോസ് ഓഫ് ദെയർ ഡയമീറ്റർ ഇഫ് ഈച്ച് ഈസ് ടു ഹാവ് സെയിം ടെൻഷൻ. ഓക്കെ, ഓരോന്നിലും സെയിം ടെൻഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് കോപ്പർ, ഡയമീറ്റർ ഓഫ് അയൺ. ഓക്കെ, എന്താണ് സെയിം? ടെൻഷൻ ആണ് സെയിം. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ആണ് സെയിം. സോ യങ്സ് മോഡുലസ് I can write as FL/A delta L. FL/A delta L. Correct, FL/A delta L. So ഇലോങ്ങേഷനും സെയിം അല്ലേ? യെസ്, ഇലോങ്ങേഷനും സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ആക്ച്വലി യങ്സ് ഫോഴ്സും സെയിം ആണ്, ടെൻഷനും സെയിം ആണ്. സോ ആക്ച്വലി യങ്സ് മോഡുലസ് ഈസ് directly proportional to 1/area, that is 1/πd², that is 1/d². സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തൂടെ? സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡയമീറ്റർ ഓഫ് കോപ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് അയൺ. ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് അയൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് കോപ്പർ. ഓക്കെ, യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് അയൺ എത്രയാണ്? യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് അയൺ എത്രയാണ് വരുന്നത്? 190 × 10⁹. 190 × 10⁹ divided by Young's modulus of copper of 120 × 10⁹. So ratio എടുത്താല് 19/12 വരും. 19/12. That is DC/DI. ഡയമീറ്ററിന്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും? √19/12. Okay, yes. So ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.